ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اہم خبر آپ کو دیں گے۔ نواز شریف کے خلاف اسلام آباد کے احتساب عدالت میں ریفرنسز کی سماعت جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پیش ہو گئے ہیں۔ آج العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں گواہ کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے نواز شریف آج عدالتوں میں کھڑے ہیں۔ احتساب عدالت کے باہر نون لیگی کارکنوں اور رہنماؤں کی بھی ایک تعداد موجود ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ کارکنان میں ان خواتین بھی شامل ہیں جو کہ نعرے لگا رہی ہیں۔ بات کریں گے نمائندہ اب تک ریحان دشتی سے۔ ریحان، بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل سر، کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے اور احتساب عدالت میں یاسر شبیر اپنے بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں اور احتساب عدالت کے روبرو یاسر شبیر العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں گواہ استغاثہ کے گواہ اب اس وقت بیان ریکارڈ کر رہے ہیں اور کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس وقت احتساب عدالت کے اندر موجود ہے۔ اب تک فلیگ شپ انویسٹمنٹ اور ایون فیلڈ پراپرٹی ریفرنس میں اب تک 16 جبکہ العزیزیہ مل ریفرنس میں 20 سماعتیں ہو چکی ہیں اور میاں محمد نواز شریف آج 10ویں مرتبہ احتساب عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں، جبکہ مریم نواز 12 مرتبہ احتساب عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ آج 14ویں مرتبہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ تینوں ریفرنسز میں اب تک استغاثہ کے 8 گواہان نے اپنے بیانات قلم بند کر دیے اور عدالت نے مزید 2 گواہان کو آج طلب کر رکھا ہے۔ آج 2 گواہان نے اپنے بیان ریکارڈ کریں گے، جبکہ خواجہ عارف میاں محمد نواز شریف کے وکیل ہیں ان پہ جرا کریں گے۔ یاسر بشیر آج العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں استغاثہ کے گواہ اس وقت اپنے بیان قلم بند کرا رہے ہیں۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ عارف کی درخواست پر عدالت نے نیب کو فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں گواہ آفاق احمد کی جو JIT میں ریکارڈ کیے بیان کی کاپی منگوائی ہے۔ آج احتساب عدالت نے حکم دے رکھا ہے، آج اور بھی احتساب عدالت میں جمع کی جائے گی اور جو خواجہ عارف کی جو درخواست ہے اس پہ بھی آج بحث ہوگی، جبکہ 2 جو ان کے گواہان ہیں وہ اپنے بیان ریکارڈ کریں گے احتساب عدالت کے روبرو۔ آج دونوں گواہان اب اس وقت ایک گواہ اپنے بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں، یاسر شبیر جو العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں استغاثہ کے گواہ ہیں۔ اس وقت بیان ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے بعد خواجہ عارف جرا کریں گے کہ اس کی سماعت جج محمد رشید کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ریحان، ساتھ ہی موجود رہیے۔ آفتاب چودھری بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آفتاب، اس کیس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی اور داماد اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ استغاثہ کے گواہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں اور خواجہ عارف ایڈوکیٹ سابق وزیر اعظم کے وکیل کی حیثیت سے اس گواہ پر ساتھ ساتھ جرا بھی کر رہے ہیں۔ تو کیس کی سماعت کے دوران آج 2 گواہ اپنے بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ پہلے اس کیس میں 8 گواہ بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، تو مجموعی طور پر 20 سے زائد گواہوں کے بیانات اس کیس میں ریکارڈ ہونے ہیں۔ یہ تمام گواہ نجی بینکوں، ان لینڈ ریونیو سروس، FIA، نیب اور مختلف سرکاری اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ ان گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جب مکمل ہوگا تو اس کے بعد عدالت پھر اس کیس کا فیصلہ سنانے کی طرف جائے گی اور فیصلہ تحریر کرنا شروع کیا جائے گا۔ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے 6 ماہ کا وقت دیا گیا تھا کہ 6 ماہ میں اس کیس کی سماعت مکمل کی جائے اور فیصلہ دیا جائے۔ تو اب تقریباً یہ 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، 3 ماہ باقی ہیں۔ ان 3 ماہ کے دوران اس کیس کا ٹرائل ہونا ہے۔ 3 ریفرنسز ہیں، تینوں کی سماعت آج ہو رہی ہے۔ لندن فلیٹس، العزیزیہ اسٹیل اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر لندن فلیٹس میں نامزد ملزم ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف تینوں ریفرنسز میں نامزد ملزم ہیں۔ تو آج کی جو سماعت ہے اس میں بھی گواہان اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے اور آئندہ کی جو سماعتیں ہوں گی ان پر بھی گواہان اپنے بیانات ریکارڈ کریں گے۔ تو اس وقت احتساب عدالت کے باہر کچھ وزرائے مملکت موجود ہیں۔ وزیر مملکت صحت سائرہ افضل تارڑ آج پہلی بار جوڈیشل کمپلیکس کے باہر آئی ہیں، جبکہ وزیر مملکت اطاعت و نشریات مریم اورنگزیب، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، ڈاکٹر طارق فضل چودھری وہ ہر پیشی بار آتے ہیں، لیکن وزیر مملکت صحت آج پہلی بار آئی ہیں۔ اس طرح کچھ مقامی MNAs اور سینیٹر جو ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر کارکنان کی کچھ تعداد ہے جو داخلی اور خارجی راستے جو جوڈیشل کمپلیکس کا سیکیورٹی پلان ہے اس کے مطابق جو کچھ انٹریز ہوتی ہیں جہاں سے داخل دیا جاتا ہے لوگوں کو، لوگ اندر آتے ہیں، وہاں پر کچھ کارکنان موجود ہیں اور اس وقت سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ پولیس کی معاونت کے لیے FC کے دستے تعینات ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس کا
जो एरिया है उसको चारों तरफ से खारदार तार लगाकर बंद किया गया है ताकि जजेस जो है एहतसाब अदालत के साथ साथ इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भी मौजूद है। इस तरह FI की जो स्पेशल कोर्ट है वो भी मौजूद है, तो इसलिए जजेस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना भी जरूरी होता है। उस मकसद के लिए सिक्योरिटी को सख्त किया जाता है ताकि साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जा सके। तो इस वक्त केस की समाअत जारी है। ख्वाजा आरस एडवोकेट इस्तग़ासा के गवाह पर जिरह कर रहे हैं। एक गवाह का बयान मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर दूसरा गवाह अपना बयान रिकॉर्ड कराना शुरू करेगा। तो आज की जो समाअत है वो तीनों रेफरेंसेस की समाअत है और तीनों रेफरेंसेस में जो नामजद मुल्ज़मान हैं वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि हसन नवाज और हुसैन नवाज का केस अलग कर दिया गया था। उन दोनों जो थे हसन और हुसैन, उन दोनों को एहतसाब अदालत की तरफ से मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। जी अच्छा आफ्ताब, ये बताइएगा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मीडिया से बात की थी, क्या कहा था उन्होंने? जी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जब यहाँ पहुंचे तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर चूंकि हमेशा जब बातचीत करते हैं तो वो कुछ सियासी अंदाज में बात करते हैं, इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं हमेशा की तरह। तो वो इस केस को वो हमेशा कहते हैं कि ये केस जो है ये बेबुनियाद है, इसमें जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो उनकी खिदमात हैं उन खिदमात के एवज उनका जो सिला दिया गया है वो करप्शन केसेस की सूरत में दिया गया है। तो वो हमेशा अपने सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लेते हैं और उन पर तनकीद करते हैं। तो आज भी उनकी जो मीडिया से बातचीत थी वो उसी तरह की थी। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब केस की समाअत मुकम्मल होगी और बाहर आएंगे तो वो भी मीडिया से बातचीत करेंगे, चूँकि साबिक वज़ीर आज़म आज बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे हैं और तकरीबन 2 हफ्ते तक वो बरतानिया में रहे हैं। तो आज यकीनन वो एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें चूँकि जहांगीर तरीन खान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नाअहल करार दिए गए हैं और इमरान खान जो है उनकी जो नाअहली से मुतल्लिक दरखास्त थी उसको सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया था। तो इस हवाले से भी अपनी स्टेटमेंट देंगे। तो सबको इंतजार है कि साबिक वज़ीर आज़म कब बाहर आएं और वो अपना बयान दें मीडिया के सामने। तो साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से आज कोई बड़ी स्टेटमेंट दिए जाने का इम्कान है जिसमें वो अपने सियासी मुखालफिन से मुतल्लिक कोई अहम बात करेंगे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है और इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह उनको उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। ताहम जहांगीर तरीन जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको नाअहल करार दिया गया था। तो यकीनन आज तवक्को की जा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज अदालत पर कुछ तनकीद कर सकते हैं या अपने सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों ले सकते हैं। तो जो ही साबिक वज़ीर आज़म बाहर पहुंचेंगे तो वो मीडिया से बातचीत करेंगे। ठीक है आफ्ताब, साथ ही रहिए और अहाता अदालत में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रेहान दश्ती, उनसे बात करते हैं। रेहान, बताइएगा कि ताज़ा तरीन इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, अदालत में इस वक्त केस की समाअत जारी है। जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। यासिर शबीर इस वक्त अपने बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं जो अल अजीजिया रेफरेंस में इस्तग़ासा के गवाह हैं। इस वक्त उसमें बयान रिकॉर्ड हो रही है और बयान जारी है। जो अल अजीजिया रेफरेंस में गवाह यासिर शबीर इस वक्त अपने बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, जबकि आज 2 गवाहों को तलब कर रखा है, यासिर बशीर और शकील अंजुम नागरा को। जो शकील अंजुम नागरा एवन फील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस में अपने बयान कलमबंद करेंगे और इस वक्त ख्वाजा आरिस भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा आरिस भी एहतसाब अदालत में मौजूद है और बयान रिकॉर्ड करने के बाद ख्वाजा आरिस गवाहों पर जरा करेंगे। इस वक्त केस की समाअत जारी है। जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और एहतसाब अदालत में इस वक्त केस की समाअत जारी है और यासिर बशीर अपने बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं और इस वक्त बयान जारी है। जो बयान मुकम्मल होने के बाद ख्वाजा आरिस इन पे जरा करेंगे। अब तक जो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा आरिस की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि अदालत को दरख्वास्त की गई थी कि नैब को जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में गवाह आफाक अहमद के जो JIT को रिकॉर्ड के बयान की कॉपी मंगवाएं और एहतसाब अदालत ने पिछले समाअत में ये हुक्म दे रखा है कि जो JIT में बयान रिकॉर्ड की गई आफाक अहमद की उनकी कॉपी मंगवाएं और आज एहतसाब अदालत में उस दरख्वास्त की भी ख्वाजा आरिस की दरख्वास्त की भी बहस होगी और उनकी कॉपी अदालत में भी जमा कराई जाएगी। और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और इस्तग़ासा के गवाह यासिर बशीर अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं। जबकि याद है कि सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में जो ये रेफरेंसेस दायर किए गए हैं और JIT की 2 महीने JIT की जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में
चली थी और सुप्रीम कोर्ट ने JIT को हुक्म दे रखा था। 2 महीने JIT ने तहकीकात के बाद जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट की रोशनी में जो ये फैसला दिया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाइल करने के बाद नेब को ये रेफरेंस दायर करने की हुक्म दे रखा था और नेब ने ये रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किए और इस वक्त 3 महीने हो चुके हैं ये जो रेफरेंसेस चल रहे हैं और गवाह अपने बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो इस्तगासा के जो गवाह हैं अब तक 8 गवाहों ने अपने बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं एहतसाब अदालत में और 6 महीने का जो टाइम है 6 महीने का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जो ट्रायल है मुकम्मल करनी है। इस वक्त 3 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और अब तक 8 गवाह ने अपने बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज मजीद 2 गवाहों को एहतसाब अदालत की जानिब से तलब कर रखा है और आज 2 गवाहान अपने बयान रिकॉर्ड करेंगे। उनके जरा ख्वाजा आरिफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा आरिफ करेंगे। जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं यहाँ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग के जो वज़रा MP सेनेटर्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हर वक्त यहाँ आते हैं और एहतसाब अदालत में उनके साथ होते हैं। जी ठीक है, रेहान दश्ती आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एहतसाब अदालत में इस वक्त तीनों रेफरेंसेस की समाअत जारी है और इस वक्त गवाह यासिर शब्बीर का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है और बयान रिकॉर्ड किए जाने के बाद फिर ख्वाजा हारिस जिरह करेंगे। 20 गवाहान हैं इस केस में जिनमें से 8 अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और 6 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। 3 माह का वक्त गुजर चुका है, 3 महीने बाकी रह गए हैं और इस वक्त जो अपडेट्स सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, इसके अलावा नैब की जानिब से पेश किए गए गवाह इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं और यासिर शब्बीर हैं गवाह जिनका बयान इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ नैब की जानिब से दायर 3 रेफरेंसेस की समाअत कर रहे हैं। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और इवेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ की अब तक 16 जबकि अल अजीज़िया स्टील मिल से रेफरेंस की 20 समातें हो चुकी हैं। नवाज शरीफ 10 मरतबा एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। कैप्टन सफदर आज 4वीं मरतबा एहतसाब अदालत में पेश हुए जबकि मरियम नवाज 9वीं मरतबा एहतसाब अदालत में आज पेश हुई हैं। एहतसाब अदालत ने आज इस तकाज़ा के 2 गवाहों को तलबी के समन जारी कर रखे थे और 8 गवाहान अपने बयानात कलमबंद करवा चुके हैं जबकि आज 2 गवाहान हैं जिनके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आफ्ताब चौधरी से हम बात करते हैं। आफ्ताब ये बताइएगा कि आज ये कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ की क्या मसरूफियात रहेंगी? जी, साबिक वज़ीर आज़म एहतसाब अदालत से पंजाब हाउस जाएंगे। पंजाब हाउस में वो पार्टी मीटिंग करेंगे चूँकि वो 2 हफ्ते से पाकिस्तान में नहीं थे और पार्टी की जो आला क़यादत है यकीनन जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शाहिद हाकान अब्बासी और दीगर रहनुमा कुछ वो लंदन में उनसे मुलाकात कर आए थे लेकिन आज वो बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी अजलास करेंगे जिसमें आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो हिकमत अमली होगी वो ज़ेरे गौर आएगी। जबकि कुछ ऐसी जिस तरह जहांगीर खान तरीन और साबिक जो इमरान खान का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस पर भी गौर होगा और आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी चीफ और DG मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो होल कमेटी है सेनेट की जो उसको ब्रीफिंग देंगे मुल्क की सिक्योरिटी से मुतल्लिक। तो सेनेट की जो सेनेटर्स होंगे मुस्लिम लीग नून के उनसे भी मीटिंग की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि सेनेट में उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। तो आज मजमूई तौर पर पार्टी की जो मीटिंग है वो होगी और पंजाब हाउस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कुछ पार्टी रहनुमा जो KPK के हैं वो भी अलग अलग मुलाकातें करेंगे। चौधरी निसार अली खान साबिक वज़ीर दाखिला वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। तो आज की जो मीटिंग है वो इंतहाई अहम होगी। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म यहाँ से रवाना होंगे चूँकि गवाहों के बयानात का सिलसिला तो चलता रहेगा लेकिन एहतसाब अदालत की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म को जाने की इजाज़त दी जा सकती है चूँकि साबिक वज़ीर आज़म की हाज़िरी जो है वो ज़रूरी होती है चूँकि जब गवाह का बयान शुरू होता है उसके बाद फिर वकील की तरफ से अदालत से अपील की जाती है कि उनके मुवक्किलान किसी काम के घर से यहाँ से जाना चाहते हैं तो अदालत ने हमेशा उनको यहाँ से जाने की इजाज़त दी है। डॉक्टर आसिफ कुरमानी और सेनेटर परवेज रशीद जो हैं वो एहतसाब अदालत से रवाना हो चुके हैं, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे और वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो लग यही रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म भी केस की समाअत मुकम्मल होने से कबल ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहतसाब अदालत में आए आज की पेशी के मौके पर?
جی آج کی جو پیشی تھی اس پر وزیر مملکت اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب جو ہمیشہ کی طرح یہاں پہنچتی ہیں، اس طرح سائرہ افضل تارڑ وزیر مملکت صحت، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، ڈاکٹر آصف کرمانی، سینیٹر پرویز رشید اور کچھ مقامی جو رہنما ہیں وہ یہاں ایم این ایز اور سینیٹر وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور کمرہ عدالت میں سابق وزیر اعظم کے ساتھ سینیٹر پرویز رشید ان کی 7 والی نشست پر ہمیشہ ہوتے ہیں، اور جبکہ دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو کمرہ عدالت میں صرف وہی لوگ جاتے ہیں جن کے پہلے سے نام جو اختیار کردہ فہرست ہے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ نام پارٹی کی طرف سے دیے جاتے ہیں احتساب عدالت کے رجسٹرار کو، اور رجسٹرار کی طرف سے وہ نام اس فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو کچھ جو رہنما تھے ان کے نام اس فہرست میں نہیں تھے اور وہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ہی کھڑے رہے، تاہم زیادہ تر جو رہنما وہی آئے جن کے نام فہرست میں موجود تھے اور وہ کمرہ عدالت میں اس وقت موجود ہیں، جبکہ سینیٹر پرویز رشید اور ڈاکٹر آصف کرمانی باہر جا چکے ہیں اور وہ یہاں سے پنجاب ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر میں کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو بھی ان کو بھی یہاں سے جانے کی اجازت مل سکتی ہے اور وہ پنجاب ہاؤس میں جائیں گے جہاں پارٹی میٹنگ ہوگی۔ تو اس وقت استغاثہ کے جو گواہ ہیں وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، لیکن سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی کی حاضری ہو چکی ہے اور وہ یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن اب احتساب عدالت کی طرف سے جو ہی اجازت ملے گی تو وہاں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سخت سیکیورٹی میں سابق وزیر اعظم ایئرپورٹ سے جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تھے، اب پنجاب ہاؤس سے جائیں گے تو وہاں بھی سخت سیکیورٹی میں ان کے لیے خصوصی روٹ لگایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کا جو موٹر کیڈ ہے اس میں جیمرز والی گاڑیاں ہوتی ہیں تاکہ سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے، ان کی صاحبزادی کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو اس کے لیے جو روٹ ہے وہ آج بھی اسی طرح لگے گا جس طرح سابقہ پیشیوں پر لگتا رہا ہے۔ جب پنجاب ہاؤس کے لیے روانہ ہوتے تھے تو جوڈیشل کمپلیکس سے پنجاب ہاؤس تک ایک روٹ لگتا تھا، تو جب سابق وزیر اعظم یہاں سے روانہ ہوں گے تو وہ ایک خصوصی سیکیورٹی روٹ میں یہاں سے نکلیں گے۔ اور اس وقت اسلام آباد کی جو جوڈیشل کمپلیکس ہے، احتساب عدالت ہے، اس کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کو جوڈیشل کمپلیکس کی طرف آنے سے روکا گیا۔ جو سیکیورٹی کا ایک ایس او پی تھا یا سیکیورٹی کا جو پلان تھا اس کے مطابق جوڈیشل کمپلیکس کے چاروں طرف خاردار تارے لگا کر کارکنان کو روکا گیا ہے، اور غیر متعلقہ افراد جو ہیں ان کو جوڈیشل کمپلیکس میں داخلے تھے۔ ٹھیک ہے، آفتاب چودھری اور ریحان دشتی دونوں نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو وہاں پر کارروائی چل رہی ہے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے۔ فی الحال آپ کا شکریہ۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔